ठाकुर धर्म पूज्य पार्श्वदा परपुरुष आचार्य सभींकर राम गाय जड़े पूजा वृंदांग जड़े कुटुंब जड़े सतीर्थ बरेण्य अधरी जाजक मंडली सम्मान्य कर्म मंडली इष्ट प्राण प्रतिष्ठा कर मंडली मातृमंडली सुधीवृंद छोट छोट पिला हार्दिक समस्त देह वरिष्ठ दिव्यदंड प्रणाम आज आपण अवगत हेले परम पिता पवित्र सत्संग आज दिन अक्षय तृतीया। ये अक्षय तृतीयार एक महत्व अच्छी पुराण अच्छी अक्षय तृतीया गृह प्रवेश कले अक्षय हांडी भाया के भात हांडी खाली पड़े ना। गृह प्रवेश सत्संग प्रदान कर देवराज भाई सुपुत्र भगवान एवं योगेन्द्र धर्मिणी परिवार ठाकुर प्रार्थना जनाए गृहटी धार्य हो तथा परिवार परिजन आनंद रुहतु परम पिता को नहीं बसपिलेश्वर रही था आप समस्त साध्य कल्याण ग्राम सर्वविध मंगल प्रार्थना जनाए। अक्षय तृतीया पुराण लिखा अच्छी अक्षय तृतीया हूँ जो सत्य युग शेष होती तृतीया युग आरंभ होती दिन से अक्षय तृतीया आरंभ है। द्वापर युग जिते द्रौपदी जाऊँच वनवास सूर्य देवता अक्षय हांडी देते जो दिन युद्ध सरला से दिन है अक्षय तृतीया। तेणु ये अक्षय तृतीया आज जगन्नाथ आमर काठ अनुकूल होती अक्षय तृतीया विभिन्न जहाँ दिन गोटा जाक आज जेकोसी मुहूर्त आज शुभ दिन बोली पांजी लिखा है पुराण वर्णित होती पवित्र दिन से सत्संग दान कर समस्त प्रार्थना जन तथा आउ थे प्रार्थना जन सी इष्ट परिवार सहित माने गोटे इष्टबुद्ध जीवन याकर जिते भगवान सागर जाए भगवान ने अनेक थर सत्संग जाऊँगी भगवान बो सागर कथा हम लाट्रिन करमती पायखाना करमती घर कर मिस्त्री आसला ना माँ के सहित चलते कथा कह तो मुझे शुणी खोर्धार थी बेले सदा बेले बहुत मिस्त्री मिस्त्री डाक सब मुहूर्त माँ सहित जोगाजोग रखी था। जाऊ ये सत्य तृतीया द्वापर कली ये कली जो कथा कहली ये कलीर शेष को ये आसीगला कौन ना द्वापर युग पर कली आसीगला ठाकुर अच्छा यही समय भितर श्रीकृष्ण ठाकुर कहते माने कौन है ये जो कथा कहते या पूर्व इच्छा ना गचर पत्र पड़ो यहीपर द्वापर युग युद्ध होती युद्ध जिते भीम रड़ी छाड़ी सब आसूची मुझे नायक मुझे हिरो कहीं मु एकमात्र दुर्योधन को मारी पार्ली आउ कहीं मारी पारे मुझे युद्धर मुझे हिरो से आसूची हठात गोटे कटा मुंड आगे हि हसिला कहले आपण नुह आपण हिरो हिरो होते आउ जड़े ना किए से ना मु हिरो ना 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 आपण नुह तू किए ना मु तुम नाती ना मो ना कौन ना मो ना बेलाड़सन बापा ना हूँ घटोत्कच ना तुम्हें कि आसिल ना मुझे कहूँ शुण तुम्हें जो कहूच मु हिरो बोली तुमको कहूँ शुण जे तुम्हें जिते बड़े युद्ध हरइल कारण मुझे तुमको कहीदे ना कौन ना मुझे आसिक माँ पाखु अनुमति आनी माँ कथा कहते राजू भाई माँ अनुमति आनी युद्ध करने आसिली माँ कहले दुर्बल पक्षे को युद्ध कर जो क्षेत्र में पुरुषोत्तम थी से निश्चय भाव 5 जन हेल्ले जीतते कारण गीतार शेष अध्याय अच्छी जो श्रीकृष्ण अच्छा श्री विजय लक्ष्मी सब से तेणु सी निश्चित जीतवे तू दुर्बल पक्षे युद्ध करे मुझे युद्ध कर सत्य आसूची श्रीकृष्ण पड़गली हापुड़े पड़गली जो योगेश्वर से जानीगले आसिक कहले कि कौन जाऊँ ना मुझे युद्ध कर तू कि वीर ना मुझे युद्ध कर मो वीर परीक्षा तो करू ना हाँ ना ये गचर जिते पत्र अच्छी तू जदि सब कणा कर मुझे जानी तू वीर जोड़े पत्र हाथ में मिठे श्रीकृष्ण धरले कहले जा जा तू शीघ्र करे गोटे गोटे स्वर मारे सब जाक गछ पत्र कणा होगा श्रीकृष्ण हाथ में जो पत्र दीटा था सी कणा होगा श्रीकृष्ण कहले ना या फल दुधा टे ना ये सेपट को जीव मोर जहाँ प्लान मोर जहाँ प्रस्तुति सब नष्ट हो तेणु या चक्कर फिटे मारिदे मारिदे से प्रभु मारिया पूर्व गोटे मोर प्रार्थना मुझे तो आसी मुक्ति पाइबा ये मुक्ति कथा रहा कहली मुझे आसी मुक्ति पाइबा किंतु
ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ତ ମୁଁ ଦେଖିବି କିଏ କଣ କରୁଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ଦେଖିଲି ଯେ ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରୁଛି। ଆଉ ସେ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ମୋ ପତ୍ର ଦିଟା କଣ ନା ଇଏ ତାହେଲେ ଏତେ କଥା ନା ତାହେଲେ ଆପଣ ହିରୋ ନୁହଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଠାରିଲା ମାଡ଼ ଏଇଠିକି ମାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲଠିକି ମାଡ଼ ସେ କିଏ ଠାରିଲା? ତାଙ୍କୁ କିଏ କହିଲା କଦଳୀ ପିନ୍ଧ ପତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଆସିବାକୁ? ସେଇ ନିଜେ ହଉଛନ୍ତି ହିରୋ, ଆପଣ ହିରୋ ନୁହଁ। ପରମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହଉଥିଲା। ଅର୍ଜୁନ ତାପରେ ଆସିକି କହିଲେ ଠାକୁର କହିଲେ ଠାକୁର ସଖା ଚାଲ ଯିବା ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବି। ମୁଁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମାରିଲି, ମୋ ଗୁରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅନେକ ପୂଜ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଲି, ମୁଁ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯିବି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବଚାରୀ ଭକ୍ତି କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଏଠି, ସେଆଡୁ ରହିଲା ସେଠି ସେ କଥା ଇଏ କଥା। ବ୍ୟବଚାରୀ ଭକ୍ତି କଣ ନା ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛି, କାଲି ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯିବା ମନେ ନାହିଁ, ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ଗୁରୁମାନ କୃଷ୍ଣ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର। କାଲି ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବି, ମାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା, ନିଜ ମାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା। କାଲି ସେ ଅମୁକ ଠାକୁରାଣୀ କାହାକୁ ଯିବି, ଅମୁକ ଦେବତାଙ୍କୁ କାହାକୁ ଯିବି, ସେଠି ସେ ଝାଡ ଫୁକା କରି ସେଠିକି ଯିବି। ଏଇଟା ବ୍ୟବଚାରୀ ଭକ୍ତି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କହିଲେ ଯେ ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ତୁମେ ଯିବ ନା? ହଁ ନା ଆସ ତାହେଲେ। ରଥ ନେଇକି ଗଲେ, ରଥ ନେଇକି ଯିବା ପରେ ସେଠୁ ସିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଅଧା ବାଟରେ ଅଛନ୍ତି। କହିଲେ ଇଏ ମତେ ତଥାପି ଚିହ୍ନି ପାରିଲାନି। ସ୍ୱୟଂ ସ୍ରଷ୍ଟା ଯାହା ରାଜୁ ହେଇ କହିଲେ ସ୍ୱୟଂ ସ୍ରଷ୍ଟା ଏଥର ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ, ରାମକୃଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧ ଜିତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଏଥର ରାମକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ବାବୁ ପଠେଇବେ, ସେଦିନ ଆସିବେ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଥର ସ୍ରଷ୍ଟା ନିଜେ ଆସି ଓಂ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ କୁଳ ମାଲିକ। ଓಂ ଗୋଟେ ସ୍ତର, ବ୍ରହ୍ମ ହେଲା ଯେ ସତରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ଆଉ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଯେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତିନି କୂଳେ ସବୁ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ଚିତ୍ରକରଣ କରି ବ୍ୟାପ୍ତଂ ତ୍ରୈଲୋକ ଚତୁରାଂ ତତ୍ତ୍ୱ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ। ଯେ ଗୁରୁ ସବୁଠି ବିଦ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି। ସେ ସ୍ରଷ୍ଟା ନିଜେ କୁଳ ମାଲିକ। ଦେବକୁଳ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି, ପ୍ରକୃତି କୂଳ ଆକାଶ ଜଳ ବାୟୁ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯେତେ ଦେଖୁଛ ଗଛ ଲତା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ସବୁ କୂଳ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ। ତେଣୁ ଯେଉଁ କୂଳ ମାଲିକ, କୂଳ ମାଲିକ କିଏ ନା ତାର ଯୋଉ ଧାରା, ତାର ମାଲିକ ଯିଏ। ମୋ ମାର ଯେମିତି ମୋ ବାପା ମାଲିକ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଯେମିତି ମୁଁ ମାଲିକ, ଏ ସଂସାର ଯୋଉ ଧାରାରୁ ଆସିଛି ସେ ଧାରାରେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ମାଲିକ। ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ସିଏ କଣ କହିଲେ ନା ସିଏ ସେଠୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବୁଝିପାରିଲାରୁ ସେ କହିଲେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଛି ଆଉ ଏଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ଯାଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ସଖା ଟିକେ ରହର ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଏ କର୍ଣ୍ଣକୁଟରେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ତାପରେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯାଉଛି। ଆସିଲା ପରେ 5ଟି କୁକୁରକୁ ପଠେଇଲେ, କହିଲେ ଯା ସେ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦବ। ସିଏ ଆସିଗଲେ, ପହଞ୍ଚିଲେ ରଥ ପରେ କହିଲେ ସବୁ କୁକୁରକୁ କହିଦବୁ ୟାକୁ ଖାଇବନି, ୟା ହାତ ଖାଇବନି, ୟା ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବନି, ୟା ପେଟ ଖାଇବନି, ୟା ଗୋଡ ଖାଇବନି। ଇଏ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରି ଯାହା କୋଣରୁ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ବାହାରୁଛି ତାଙ୍କୁ ସେ ନିଜର ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ପରିଚାଳନା କରି ସିଏ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନ କରି ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଯିବ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହିଲେ ମତେ ସଖା ନିଜେ ହେଲେ କହିଥାନ୍ତେ। କାହିଁକିନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆପଣ ପୁରାଣରେ ପଢିଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଜାଣିପାରନ୍ତି। ୟା ଦ୍ଵାରା ମତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ଅପମାନ ଦେଲେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଇ ଭୁଲ ତ ଆଉ କରିବିନି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମତେ ନିଜେ କହିଥାନ୍ତେ, ଏ କୁକୁର ହାତରେ ସେ ଯୁଗ କଲେ ନା ପରମ ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତମକୁ କୁହାହେଲା। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ନା ଆଉ ଯିବା ଏଇ ଅଳ୍ପ ବାଟ ସ୍ନାନ କରିବା ନା ନାଇଁ ଆଉ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇଠି ସବୁ ପାଇଗଲି। ସକଳ ତୀର୍ଥ ଚରଣେ ଏ ହଉଛନ୍ତି ନିଜେ ସକଳ ତୀର୍ଥ ପତ୍ରିକା ଦେଇଛି କାରଣ ଆଉ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ଫେରି ଆସିଲେ। ତେଣୁ ସେଇଥିରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହୁଛନ୍ତି ଗଦାଧର କଳିରେ ପ୍ରକୃତ କଳେବର, এই কম্পিত কলিযুগে কিপরি উদ্ধব জীবন গতি কিপরি উদ্ধার হবে কুহতু গদাধর, কুহ চক্রধর, ভয় নাই যুধিষ্ঠির। আমি নবু কল্কিরে যুগ যুগକୁ ଯୁଗ ଅବତାର ଏବଂ ନାମରେ ଆମ ନାମର ବାଣୀ କରିବୁ ଅନ୍ୟ ପରିପ୍ରଚାର। କଳି ହେଲା ତୁଳା ରାଶି ଏବଂ ଠାକୁର କଳି ହେଲା ତୁଳା ରାଶି, ନାମର ଆଗୁନ ଜଳ, ନାମରୁ ନିଆଁ ଜଳେଇ ଦିଅ, ନିଆଁଟେ ଲଗେଇଲେ ତୁଳା ଯେମିତି ପୋଡିଯାଏ। ପାପ କିଏ ସେ ପାପ କଣ ନା ଯୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି କଥା କହିଲେ, ପ୍ରଭୃତି ସକାଶେ ବାପ ବୋଗର ଅଲଗା ହଉଛି, ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗରେ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଅଲଗା ହଉଛି, ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ୱାମୀ ଭିତରେ ପଡୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁତରେ ଭାଇ ଯାହା ଯାହା ଭିତରେ ପଡୁନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ପବିତ୍ର ଜଣେ ଏଇ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ପାପ, ଏଇ ପାପକୁ ପୋଡିକିରି ଯଦି ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାହେଲେ କେମିତି ପଡିବ? ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ, 32 ଅକ୍ଷର ନାମ ଦେଲେ, ତାପରେ କହିଲେ ନାମ ନିହର ନିତାଇ, ଆର ହର ନାମ ଅଛି, ଏଇ ହରି ନାମ ସେ ହରି ନାମର କାছে। ତେଣୁ ଏଇ ହରିନାମ ସେ ନେଇଯିବ। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ଭାବରେ ଠାକୁର କହିଲେ ମୁଁ ନାମ ବାଣ, ପ୍ରେମ ବାଣ ଆଉ ନାମ ଅଣ୍ଡଳ ଜାଳିଦେବି। ଆମେ ଇଂରାଜୀ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ନାମର ବାଣ ଜାଳ, ନାମର ଜାଳ, ସେଇ ଯୋଉ ତନୁ ଦିଅ, ଧନ ଦିଅ, ମନ ଦିଅ, ଏଇ ନାମର ଅଣ୍ଡଳ ଜାଳିଲେ କଣ ହବ ନା ତମ ଭିତରେ ଯୋଉ ପାପ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ବାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏଗୁଡିକ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହବ। ଏଗୁଡିକ ଠାକୁର କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁକୁ ମିତ୍ର ବୋଲି ଭାବିବ ସେତିକି ସେମାନେ ତମର ଉପକାର କରିବେ।
এবং ଯଦି ତମ ଶତ୍ରୁକୁ ଶତ୍ରୁ ଭାବିବ ସେ ତମର ଅପକାର କରିବେ। ଧର ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେମିତି ଠାକୁର କହିଲେ ଚୋର ହେଇକି ନଉଛି ତାକୁ କୋବି ଦେଇଦେଲେ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଏଜେନ୍ ଜିନିଷ ନେଇଗଲା ତାକୁ ସବୁ ସୁନାରେ ବସି ବାସନ କୁସନ ନେଇଗଲା ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିକି ଖାଇବୁ ବୋଲି କହିଲେ ସିଏ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଯଦି ପକେଟରୁ ଚୋରି କରିଦେଲା ତାକୁ କହିଲେ ତୁ ସବୁଦିନ ପଇସା ମୋଠୁ ନବୁ, ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ସିଏ ଆଉ ତା କଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ତାକୁ କହିଲେ ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅସଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ନାହିଁ। କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନା ନାମ କଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ହେଡ୍ ଅଫିସ ହେଡ୍ ଅଫିସ ଆକ୍ଟିଭ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହେଡ୍ ଅଫିସ କୋଉଟା ଆମ ମାନଙ୍କର ନା ଆମର ହେଡ୍ ଅଫିସ ହେଲା ଶରୀର ହେଡ୍ ଅଫିସ କୋଉଟା ମସ୍ତିଷ୍କ। ମସ୍ତିଷ୍କ ହେଡ୍ ଅଫିସ କଣ କରିବ ନା ପ୍ରତିଦିନ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ନାମ କଲେ ବ୍ରେନ୍ ସେଲ୍ ଗୁଡିକ ଆକ୍ଟିଭ ହେଲେ ଅନେକ ଡେଟ୍ ଅଛି ସେ ଡେଟ୍ କୁ ଆକ୍ଟିଭ କଲେ କଣ ହବ ନା ତମ ଶରୀର ଆକ୍ଟିଭ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଦେଇଗଲେ ଦୀକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଠାକୁର ଥରେ ବସିଥାନ୍ତି ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ କିଏ ସେ ଜଣେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ ଆମର ହଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ ନା ଜଣେ ଏଡୱାର୍ଡ କଲେଜରେ ଥିଲେ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଜଣେ ଲାଲ ସାହେବ ଆଉ ଜୀବନ କଲେଜରେ ଥିଲେ ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଯାଇଥିଲେ। ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଆଲୋଚନା କରି କହିଲେ କି ଏଠୁ ହରେଇଦେବେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ପଣ୍ଡିତ ହରେଇଦବ। ସେ କହିଲେ ଦେଖିବା ଆଗ ଯିବା ସତ୍ସଙ୍ଗର ପଣ୍ଡିତ ହରେଇବାନି। ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ଆଗ ଦୀକ୍ଷା ନା ଶିକ୍ଷା? ସେ କହିଲେ ଦୀକ୍ଷା। କୃଷ୍ଣଦା କହିଲେ ଆଗ କୃଷ୍ଣଦା କହିଲେ ହଁ ଆଗ ଦୀକ୍ଷା। ନା ଭୁଲ କହୁଛ, ତା ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚାୟନ ସରକାର ପଞ୍ଚାୟନ କେମିତି ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ? ପଞ୍ଚାୟନ ସରକାର କଥା କହି ଭକ୍ତ 9ଟା ହେଇଗଲାଣି, 9ଟା 10 ମିନିଟ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଗାଁ ଗହଳି ଶୀଘ୍ର ଖାଇକି ଶୋଇ ପଡନ୍ତି। ସେଠୁ ପଞ୍ଚାୟନ ସରକାର ମହାରାଜ ସେଠୁ ଖଟି ଚୌକିରେ ବସିକି ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟନ ସରକାର ଗଲେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ। ଦୀକ୍ଷା ଦେଖିଲା 10 ଦିନ ଆଲୋଚନା ପରେ କହିଲେ ଦେଖ ତୁମେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କଲ 10 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ କହୁଛି ପ୍ରଥମ ମତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲ, ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲ, ତୃତୀୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲ, ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟର ମେଳ ନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତୃତୀୟର ମେଳ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ ନୁହଁ, ପ୍ରଶ୍ନଟା ଠିକ କର। ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ନା ମୋ ଯୋଗ୍ୟତା ହଉଛି ଇଏ ଯେହେତୁ ଲେକ୍ଚର ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଆମର ଇଏ ଭଗବାନ ଲେକ୍ଚର ଓଡ଼ିଆ କଲେଜ ଲେକ୍ଚର ସେଠୁ ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା କଲେଜରେ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ କି ନା କଣ ନା ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟତା ନା ସପ୍ତମ ପାସ୍। ସପ୍ତମ ପାସ୍ ତୁମେ ମୋର ଭୁଲ ବାହାରିଦେଲ। ତୋ ଗୁରୁ କିଏ ନା ଠାକୁର? ନା ମୋତେ ଦୀକ୍ଷା ଦିଅ। ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ କହିଲେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ ଯେ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମ ଟିକେ ମାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିବ। ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମ ମାଡ଼ିଲେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କଥା ହବ। ନିଶ୍ଚିତ ଯେମିତି ଗୁରୁ ଆଶ୍ରମ ନ ମାରିଲେ ଦୀକ୍ଷାର ମୂଲ୍ୟ ରହିଲା। ସେଠୁ କହିଲେ ହଉ ତାହେଲେ ଯିବି ଗଲେ 6 ମାସ ଗଡେଇଦେଲି, ଯାଇପାରିଲିନି। ଠିକ ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯିବା ଭିତରେ ବାଟରେ ଭୀଷଣ ମେଘ ପବନ ଆସିଲା, ତୋଫାନ ଆସିଲା, କାଳଝଡ଼ କୁଆଡେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। 50-55 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ସେ ନୌକା ଉପରକୁ ଗଲା, ପଡିବ ଡୁବିବ କି ଲେଉଟିବ, ଡୁବିବ କି ଲେଉଟିବ। ଏ ସମସ୍ତେ କିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିଲା, କିଏ ମା କଲିକତା କାଳିକି ଡାକିଲେ, କିଏ ଡାକିଲେ କାମାକ୍ଷା କିଏ ମଙ୍ଗଳା ସବୁ ଡାକିଲେ। ଡାକିବା କନ୍ଦାକନ୍ଦି କରନି, ମୁଁ ମୋ ଗୁରୁ ବତେଇଛନ୍ତି ଏଇ ନାମ ମାତ୍ର ସବୁ କିଛି ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଧରିଲେ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଟୁନି ହୁଅନ୍ତୁ, ଖାଲି ଠାକୁର ଠାକୁର ହୁଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଆସନ ପକେଇଦେଇ ସେ ନୌକା ଭିତରେ ବସିକି ନାମ କଲେ। 10 ମିନିଟ୍ ନାମ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ, ହଠାତ୍ ସେଇ 12 କିଲୋମିଟର ପଦା ନଦୀ 12 କିଲୋମିଟର 4 କିଲୋମିଟର ଯାଇଛି ଗୋଟେ ବିରାଟ ପାହାଡ ଠିଆ ହେଇଗଲା, ଯୋଉ ନୌକା ରହିଗଲା। ଝଡ଼ ତୋଫାନ କମିଲା, ତୋଫାନ କମିବା ପରେ ଦେଖାଗଲା ପଞ୍ଚାୟନ ସରକାର ଚାହିଁଛନ୍ତି, ନୌକା ମାଝି 2 ଜଣ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ସେ ପାହାଡଟା ତଳକୁ ଡୁବିଗଲା। ଏବଂ ତାପରେ ମାଝି ଆଉ ଥରେ କଣ କଲା ନା ମାଝି ନେଇକି ପୁଣି ଆସିକି ଏପଟେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଠାକୁର ପାଖରେ ଯାଇକି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ମୋର ଛନ୍ଦ ଦୀକ୍ଷା ନେଲାବେଳେ ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦର କଥା ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ଆମର କୀର୍ତ୍ତନ, ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ କଳାଚଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଲେ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ବେଳେ ଦେଖୁ ଗୋରା ଗୋରା, ଦୀକ୍ଷା ଦେଖୁ କାଲା କାଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ କି ଆରେ ତମ ସାଙ୍ଗେ ତ କପି ହଉଛି ନା ଆଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇଠି ରହିବି। କହିଲେ ପଞ୍ଚାୟନ ଆସୁନାହାନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା ନା ଦେଖ ଯିଏ ପାହାଡ ନଦୀ ଭିତରେ ତମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିକିରି ପାହାଡ ତିଆରି କରିପାରିଲେ ସିଏ କଳା ଗୋରା ତମେ କଣ ପାଇବ? ଆଉ ଯିଏ ଛାଡିକି ଗଲେ ନାହିଁ। ସେ ପଞ୍ଚାୟନ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପାଠ ପଢୁଛ 5ଟା ବିଷୟରେ ନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷ ଦୀକ୍ଷା ପରେ ଦସ୍ତଖତ କଲ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ତମକୁ ଜାଣିଲି, ତମ ନାଁ ତମ ବାପା ନା ସବୁ ଜାଣିଲି, ତମ ଡେଟ୍ ସବୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି। ଆଉ ତମକୁ କହୁଛି ତୁମେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ପାଠ ପଢା। ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢିବା ଭିତରେ କହିଲେ ଦେଖ ତୁମେ କେମିତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନବନି, ସବୁ ପାଠ ନା ଠାକୁର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ତୁମେ ପାସ୍ କରିବ ମାନେ ନା ପଞ୍ଚାୟନ ବାହାରକୁ ଲୁଗା ଦିଏ এই କଳା ଚିଙ୍ଗୁଡା କୁକୁଡା ସବୁ ଛିଡା ମୁଣ୍ଡା ଦିଏ। ତୁମେ କଣ କରେ ତାକୁ କାଚି କୁଚିକି ଭଲ ଭାବରେ ନେଡି ଦେଇ ଆଇରନ୍ କରି ଦେଇଦିଏ। ଠିକ ସେଇପରି ତୁମେ ସେଇ ତେଣୁ ହଉଛ ଦାଦୁ ମାଷ୍ଟର। ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ 40 ବର୍ଷର ପିଲା ପଢିବେ, 20 ବର୍ଷର ପିଲା ପଢିବେ, 18 ବର୍ଷର ପିଲା ପଢିବେ, ସମସ୍ତେ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରି 2 ବର୍ଷରେ ABCD କ ଖ ଶିଖେଇକିରି ପାଠ ପଢେଇଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ। ଏବଂ 2ଟା 3ଟା ଟିଉସନ କରିତେ ପୁରା ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟନ ସରକାର କଲେଜରେ ପାଠ ପଢିଲେ ଏମିତି ଲୁଗ ଏବେ ଯେମିତି ଲୁଗ ହଉଥିଲା ୟା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଲୁଗ ହଉଛି
হঠাৎ ଦେଖାଗଲେ କହିଲେ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦା ତୁମେ ପରା ହଉଛ କଣ ଠାକୁରଙ୍କ ଏକତ ଭକ୍ତ, ତୁମେ ଯାହା କହିଛ ଦେଖି ତମେ କାଲି ଠାକୁର ଗଲେ କହିବ, ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହଉନି ଦେହ ଘରେ ଯାହା ଶୀଘ୍ର କହିବ, ବର୍ଷ ଭିତରେ ବର୍ଷା ହବ। ଦେଖିବା ଛତାଟେ ହୋଇକି ଆମର ଯୋଉ ରେଳ ଲାଇନ ଆରପଟେ କଲେଜ ଅଛି ସେଠୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲେ, ଠାକୁର ବସିଛନ୍ତି, ଠାକୁର ପ୍ରଣାମ କଲେ, କହିଲେ ଠାକୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାପ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଅତିଷ୍ଠ ହଉଛନ୍ତି, ଲୁଭ ହଉଛି, ସହ୍ୟ ହଉନି, ଆଉ ଆପଣ ଟିକେ ବର୍ଷା କରେଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଉଷା ମିଶାଇ ମନ୍ତ୍ର ଚଲା ଫେରାଇ ଦେବ, ଯଥା ସବୁ ଇଷ୍ଟ ସେ ବୋଧ করে ତବ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର କହିଲେ ତୁମେ ଠାକୁରଙ୍କର ଏତେ କାମ କରିଛ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା କୁହାଲା କରୁଛ, ସବୁ କାମ ତୁମେ କରିଛ, ଚୁଟି ରଖିଲ, ପଣ୍ଡିତକୁ ହରେଇଲ, ଦୀକ୍ଷାଟା ଆଗ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କଲ, ତାପରେ ସିଏ ପଣ୍ଡିତ ହାର ମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଗଲେ ତମ ପାଖରୁ, ତାପରେ ଏଠି ମାସେ ରହିଲେ ଗଲେ, ତୁମେ ଫେରେ ମତେ କହୁଛ, ତୁ ନିଜେ ହାତ ଦେଇକି କହିଲେ କାନ ମୁଣ୍ଡେ ହାତ ଦେଇକି କହ, ହେ ବରୁଣ ଦେବତା 5 ମିନିଟରେ ବର୍ଷା ନେମो, ବର୍ଷା ନେମೋ, ଏବଂ ସେ ଆସିକି 5 ମିନିଟ କହିକି ପଳେଇ ଆସିବ ସିଧା, ଆସିକି ବାଙ୍କୁରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ହେଲା, ଦେହରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଚାଲିଗଲା। କହିଲେ ତୁ ଯେହେତୁ ଠାକୁରଙ୍କ କାମ କରୁଛୁ, ଠାକୁର ପ୍ରକୃତି ତତେ ସେବା ହେଲା। ଆଗରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ କଥା କହି କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ, ଉଷା ମିଶାଇ ମନ୍ତ୍ର ଚଲା ଫେରାଇ ଦେବ, ଯଥାସମୟ ଇଷ୍ଟ ଏଇ ଡିପି କାମ, ଏଇ ଡିପି କାମ ସକାଶେ ଯଦି ଡିପି କାମ କରିଚାଲିବ, ଆମେ ଖାଲି ବସୁଛେ କହୁଛେ ଡିପି କାମ ହୁଏତ ଫିଜିକାଲି କେହି କରୁନାହାନ୍ତି, ଫିଜିକାଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା କଥା। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଦେଖ ସେଇ ଯୋଉ ମା ଘରଟିକି ତମେ ଗଲ, ତୁମେ ଯୋଉ ମା ଘରଟିକି ଗଲ, ସେ ମା ଟା କାନ୍ଦୁ ଠାକୁର କହିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନା କଣ କହିଲି ଦାଦା ନା କି ନା ସେ ମା ଟା କାନ୍ଦୁଥିଲା ବହୁତ, ନା ମା ଖାଲି କାନ୍ଦୁ ନଥିଲା, 1.5 ବର୍ଷ ଇଷ୍ଟତା ପାଖରେ ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ ଯାଇପାରିବିନି, ମତେ ଯୋଉ ଆପଣ ଆସିପାରିବେନି, ମୁଁ ବି ଯାଇପାରିବିନି, ମତେ ଗୋଟେ ଲୋକ ପଠାଅ। ଏବେ ସେମାନେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ, ମା କେମିତି ଅଛ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁର କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଫଟୋ ବସେଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ ମୁଁ ତ ୟାଙ୍କୁ ସପନ ଦେଖୁଛି ଫଟୋ ବୋଧ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତମର ଇଷ୍ଟତା ଗୋଟେ ନେଲେ, ଖାଲି ଦାଦା ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ନା, ସିଏ କାନ୍ଦୁ ନଥିଲେ, ସିଏ କାନ୍ଦୁ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଥିଲି, ଠାକୁର କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଉଷା ମିଶାଇ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବା, ନାମ କରିବା, ଇଷ୍ଟପତି ହିସାବରେ କରିବା, 30 ଦିନ ପଠେଇବା, ଡିପି କାମ କରିବା, ଡିପି କାମ। ଠାକୁର ଅଭିନ୍ଦା ସେଇଟା କହିଲେ, ମୋର ଗୋଟେ ଓବ୍ଲେଟ ଯାଇଥିଲା ସେଠି ବାସୁ ବୋଲି, ଯେବେ ଡିପ୍ଲୋମା ପରୀକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ସରିବ, ସେ କହିଲା ଅଭିନ୍ଦା କହିଲେ ବାସୁ ତୁ ମୋ କାମ କର, ମୁଁ ତୋ କାମ କରିବି, ତୁ ମୋ କାମ କର ଠାକୁର ଦୟାରୁ ସେ ତାକୁ ଏବେ କହିଦେବାରେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଦେବ, ସେ କୋକାଗଲେ ବସିଲା। ତେଣୁ ଡିପ୍ଲୋମା ପରୀକ୍ଷା ସରୁ ସରୁ ବସିଲା, କାହିଁ ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଠାକୁର ରବିବାର ଶନି ଭାଇ ମତେ ବୁଲି କାମ କରିବେ। ଏବେ ଡିପି କାମ କରୁ କରୁ ମଧ୍ୟ କବିଳାଙ୍କ ଜୀବ ବାହାର ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କାମ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଛି ଘଣ୍ଟାଏ ପାଳନ କରିବା, ଦେଖିବା କିପରି କାମ ଆମ ସବୁ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ସଂଗତି ରକ୍ଷା କରିବା, ନାମଧ୍ୟାନ କରିବା, ଶୋଭାସନ କରିବା, ଥାଲକୁଟି ଖାଇବା, ଘରେ ଦିଓଳି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଏତିକି ହେଲେ ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠାକୁର କହିଲେ ଠାକୁର ଆମ ପାଖରେ ରହିଲେ, ଠାକୁର ଆମ ପାଖରେ ରହିଲେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କଣ। ତେଣୁ ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣେ, ଏ ଗୃହଟି ଦେବରାଜ ଭାଇ ତାଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ଭଗବାନ ଏବଂ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ ଆନନ୍ଦ ରୁହନ୍ତୁ, ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ବତ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ମୋର ଗୋଟେ ବେଳା କରୁଛି ଯେ ଆମର ଜୟରାଜ କରି ଲିଙ୍ଗା ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ। রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে, জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে, জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে, জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে, রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা। গোবিন্দ বলে বলো হরে হরে বলে বলো হরে হরে, হরি নাম পরম ব্রহ্ম ধর্ম ধর্ম কর্ম হরি নাম পরম ব্রহ্ম
Hare Muladana Jai Radhe Radhe Krishna Krishna Agapana me Agapana me Vrindanavati Bhagavane Laiye Vrindanavati Bhagavane Laiye Sada Bhagavane Vrindanavati Bhagavane Laiye Sada Bhagavane Krishna Krishna Govinda Govinda Jai Radhe Radhe Govinda 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 Shri
श्री ठाकुर चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर चंद्र जी की जय परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर चंद्र जी की जय जगत जननी श्री श्री वर्मा की जगत जननी श्री श्री वर्मा की जगत जननी श्री श्री वर्मा की पूज्य पाद 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 श्री श्री आचार्य पूज्य पाद श्री श्री आचार्य पूज्य पाद श्री श्री आचार्य सात संगत हमें श्री श्री ठाकुर चंद्र जी की जय जय जय